نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى kaasoo aan ugu magac daray la noolow quraanka dhammaanteena waan ognahay وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن إلى رسالة إقرأ ومدى وحق صبان نحي صح لأنه دينته ولا شيء أني الآنت أني الدرجة قصدها وحلو مقعوا قصة يا وحيتها إني سود واتي بغير النبي صلى الله عليه وسلم من استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد دمانتينا ددك داوانيا آد يأدبت سلامنتين وعنكو سلاميا وحيتها سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحينو سعودي برنامج كينا لنولو القرآنك أنا وكو قادنينو مالين كستو آيات أما سورة مانتا بإذن الله سبحانه وتعالى وحندس لدو الإستاغي دونا آيات كمئة في سورة البروج يعني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. آياتها أودا باية والسماء ذات البروج إلهي يحولي هاي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. محيتها معناها آياتها يعني هدي ما انت تنعني لهينا كشكاية والله ويقالا له الدقيقة دهينا دقيقة دها كون بإذن الله سبحانه وتعالى انت قاون ايضا لغا فهميو انا وصوكوينو ايان كشكاين دون. على مر الزمان تألقا وأضاء الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. على مر الزمان تألقا وأضاء بل هو قرآن مجيد. إلهي سبحانه وتعالى وحوت الماما يا وحيتهي قرآن كان إنيتهي قرآن أصاحب شرف يوميل سرى إنيتهي قرآن كان إنيتهي شرفنا متسو كوبصدي شرفت قرآن كوحاكو فينا وحيتهي ولا ليال إن لغسو دجيي متك أغفض لغبضان خلق إلهي سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. إن القرآن كان شرف بضانتهي وحا شرف كوفلا وحيتهي إن مالنت قيام إلهي سبحانه وتعالى إنو تلمامي إني صاحب كيس قرآن كأدو دي سمارين تقيامه نبيغن إنوقي حيقوليهي فيشفعاني قرآن كإيصونك مارين تقيامه قفك أقرية بضية إني أشفع قاضي إني نقنيا إرقو إلهي سبحانه وتعالى أكتيسا إني شرف بلنتهي قرآنك وحاكو تصي ولا ليال إني تهي مهيمن يعني سيد الله سبحانه وتعالى المامي يعني مهيمن معناه هذا اللي وضع إني تكتوض إلهي سبحانه وتعالى أصود جي دمان إني نسخيسو قرآن كان إني تمد إلهي سبحانه وتعالى رسالة ومد أوفض لي بدن كنتم خير أمة أخرجت للناس ومدن ومد أوفض لي بدن إنه إلهي سبحانه وتعالى أصود جي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إنه إلهي سبحانه وتعالى المامة إني دحقها في لوح محفوظ يعني لوح لا إله إلهي سبحانه وتعالى لا أقول لا يمسه إلا المطهرون أنت ونين إلا دتك للطهرية ملائكة دتك إلهي سبحانه وتعالى باريالك لو إلهي سبحانه وتعالى تلمامي إلهي سبحانه وتعالى مكوت المامي إني قرآن كان شرف بضنتهي وحاك أوفنا وحيتهي النبي أوليه صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
kiina idinku qeyr badan waxay tahay midka qur-aanka barta asigana sii bara sababta ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkaas dhan u siinaya maxay tahay oo nabigana uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam asaa idinkugu kheyr badan sababto ah wuxuu xambaaray wuxuu bartay qur-aanka qof kastoo qur-aankan barta waxay u yeelaysaa waxay tahay sharaf qof kasta qur-aankan barta nabigana sala allahu calayhi wasalam xitaa fi dagaalka badar wuxuu nabi sal slam iyo dagaalka uxudba inoo tilmaamay waxay tahay in mar kasta la horumarinayo qofka qur-aanka xidisan fi saxiix muslim sida axaadiista ay ku caddahay dagaalkii uxud nabi sal slamna uu sameeyeyba culimada markay fasirayaan waxay leeyihiin sida ibn cuthaymiin raximahullahu tacaala raxmatan waasica wuxuu leeyahay qur-aankan sharafteeda waxay tahay walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka markuu ilaahay waafajiyo inuu qur-aanka xifdiyo sharaftan aadka iyo aadka u weyn inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyo waxaa loo baahanyay sida aayadaha kale ilahay uu ku leeyahay aladiina aataynaahum lkitaab yatluunahu xaqa tilaawatih inuu qofka maadaama ilaahay sharaf uu waafajiyey sharaftaasoo ah qur-aanka inay tahay sharaf ilaahay wuxuu leeyahay waxaa loo baahanyay qofka sharaftaas inuu u guto sida ay tahay waxaana ka mid ah sharafta walaalayaal qur-aanka marka lagu leeyahay xaqa tilaawati qofka sharafta sida loo baahan yahay waa inuu u gutaa uu u aqriyaa waxaa ka mid ah culumada saddex bay tilmaamaan tilaawatu lafdi qofka sharafta qur-aanka wuxuu ugu gudanayaa waxay tahay markuu aqrinayo inuu ku aqriyo tajwiid waratil qur-aana tartiila qur-aankan sharaf bay leedahay ma loo baahna in qofka sida uu u baahan inuu aqriyo waa inuu u aqriyaa sida nabi sal slam inoo sheegay oo ilaahi subxana wa taala uu leeyahay shahr ramadaan aladi unzila fihi lqur'aan sida nabigeena sala allahu calayhi wasalam looga soo dejiyey nabiga qur-aanka sida loogu soo dejiyey ayadoo kala dhidhigan kala cadcad oo ilaahi subxana wa taala tilmaamay tilaawatu lafdi qofka waxaa loo baahan yahay inuu ku aqriyo sidii nabi sal slam uu aqriyay maxaa kugu xigo tilaawatu lmacna macnaha xaqiiqada ah oo nabiga sala allahu calayhi wasalam inoo qeexay saxaabadan ay tusaale inoo yihiin culimmada wan wanaagsan oo aad iyo aad ugu dadaaleen qur-aanka inay noo fasiraan tilaawada wanaagsan oo ilaahay tilmaam qur-aan carabiya qur-aan inay tahay qur-aan carab luqad carabi ilahi subxana kusoo dejiyey macnaheeda caddahay mid kale aan dhexgelaynin oo ilaahi subxana wa tacala loo baahan qofka inuu ku fasiro sida ku caddahay nabi sal slam sunnadiisa iyo axaadiista nabi sal slam uu ku fasiro sida culimmada ay ku fasireen uu ku fasiro sida saxaabada ay ku fasireen waxaa kamid walaalayaal tilaawat alxukm axkaamta qur-aan ku jirto markuu qofka aqrinayo naftiisa ku tabaqaya ha ahaato ama markuu qofku tabaqaya ahaato xukunkeeda oo ah alitibaac qofka inuu ku dhaqmo uu qur-aanka uu hogaansamo walaalayaal waxaan ka fahmaynaa waxay tahay aayadahan haddaan dib u laabanasan faham wanaagsan aan u fahno ilahi muxuu tilmaamay bal iladiina kafaruu fi takdiib wallahu min waraa'ihim muxiit bal huwa qur'aanu majiid fi lawxin maxfuud ilaahay wuxuu leeyahay aayadahan hadda si fiican u egtid maxay u beeninayaan ma oga miya qur-aanka ay beeninayaan inay leedahay sharaf oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u yeelay inay tahay qur-aankan hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamullahi subxaanahu wa tacaala kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nabigana uu tilmaamay inay tahay almutacabidu bitilaawatihi midka qofka hadduu aqriyo ajar uu ku helayo axaadiis aad aqris ajar kuma helaysid hadalkii qofka u sheegay ajar kuma helaysid laakiin qur-aanka nabiga wuxuu sheegay inay sharafteeda ay tahay qofka markuu aqriyo inuu sharaf ku helayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa fahamka qur-aanka inuu noo furo sharaftaa wanaagsan oo ah inuu qofka qur-aanka barto uu ku dhaqmo ilaahay subxana wa taala sharaftaas inuu ilaahay subxana wa tacaala na haleelisiiyo hada wabillahi tawfiiq السلام عليكم. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا